حصول برکت کے لیے تمام احباب درود پاک پڑھ لیں۔ اے کرم اے رب کریم کا، مجھے تیرا منگتا بنا دیا۔ اے کرم اے رب کریم کا، مجھے تیرا منگتا بنا دیا۔ دو جہاں کا سکون جہاں، مجھے اس نگر کا پتہ دیا۔ یہ دکھ کہ دید نہ کر سکا تیرا سہارا بھی نہ بن سکا، سب شکر رب کریم نے، سب شکر رب کریم نے مجھے امتی تو بنا دیا۔ ملے دو جہاں کا سکون جہاں، مجھے اس نگر کا پتہ دیا۔ تو نے آ کے مجھ کو پناہ دی، مجھے بت قدوں سے نجات دی۔ تو نے آ کے مجھ کو پناہ دی، مجھے بت قدوں سے نجات دی۔ میں تیرے قصیدے نہ کیوں پڑھوں، میں تیرے قصیدے نہ کیوں پڑھوں، تو نے رب سے مجھ کو ملا دیا۔ یہ کرم ہے رب کریم کا، مجھے تیرا منگتا بنا دیا۔ ملے دو جہاں کا سکون جہاں، مجھے اس نگر کا پتہ دیا۔ سب سے پہلے تو میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معززین اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور ممبر کور کمیٹی جناب زبیر مغل صاحب اور اس حال میں موجود تمام ممبر عمل کمیٹی، تاجران اور علاقہ کے معززین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ عمل سیمینار میں انہوں نے شرکت کی اور شرکت کر کے انہوں نے اپنے دریا خان کے لیے امن کا ایک پیغام ارسال کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں نیشنل پیس کونسل آف پاکستان جناب امجد گوبھی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عمل سیمینار کا انعقاد کر کے ایک اچھا کام سر انجام دیا ہے۔ اور پیغام دینا چاہتا ہوں، جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے انہیں چاہیے کہ وہ اشتعال انگیز مواد، فتنہ وارانہ مواد اور نفرت آمیز مواد سے دور رہیں، اور سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی پوسٹ وائرل نہ کرے جس سے ہمارے
ضلع کا امن سبتاز ہو، بلکہ آخر میں ایک فکرے پر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ محرم الحرام شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث بن کر نہ گزارے، بلکہ حسین بن کر محرم الحرام گزارے۔ والسلام۔ محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا یہ سیمینار امن کے حوالے سے منعقد کیا گیا۔ اس کے میزبان ہمارے عزیز نیشنل پیس آف پاکستان کے ذمہ دار رانا امجد بوری صاحب اور ان کے ساتھ ان کی پوری مکمل تنظیم و ٹیم۔ سب سے پہلے آج کے اس سیمینار کے انعقاد پر میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور قابل تحسین کے ساتھ قابل داد یہ عمل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اس اخلاص کے ساتھ شہر میں، ضلع میں، سوشل میڈیا کے حوالے سے پورے ملک میں، دریا خان کے ٹاؤن کمیٹی کے حال میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی زیر صدارت مہمان خصوصی جناب ایس ڈی پی او صاحب محمد اعظم، دریا خان کے مذہبی اور امن کے داعی، اسٹیج پر میرے تمام برادران جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، تنگی دامن وقت کی خاطر میں اپنی گفتگو کو مختصر بھی کروں گا، اس لیے میں زیادہ دوستوں کے نام بھی نہیں دے سکا۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارے آفیسرز جس وقت سیمینار یا ہماری کسی تقریب میں تشریف لاتے ہیں اور وہ بھی عشرہ محرم شروع ہو جائے تو انہیں کتنی گناہ سرکاری مصروفیات ہوتی ہیں، تو میں جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور ایس ڈی پی او صاحب، آپ کا ہمارے دریا خان کی ممبران امن کمیٹی، نیشنل پیس کے ممبران اور سول سوسائٹی، معزز تاجران، پریس کے ساتھیوں کی اس امن سیمینار میں شرکت پر میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی اپنے گناہوں مصروفیات میں سے اس سیمینار کو رونق بخشی، اور ہمارا مقصد بھی آپ کو دعوت دینے کا یہی تھا کہ ہمارے لوگوں کا بہمی اتفاق، محبت، پیار، ارسال آپ کانوں سے سن لیں، عملی طور پر دیکھ لیں، تو میرا خیال میں اگر پہلے مقرر سے آخری مقرر تک اور اپنے انتہائی بہترین اور پیارے بھائی ناظم اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کی بات کروں تو یہیں بات آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے اور الحمدللہ دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، سب کا پیغام اپنے اپنے انداز میں تھا۔ سبحان اللہ، کوئی دعوت اللہ پیش کر رہا تھا، کوئی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا تھا، کوئی دعوت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پیش کر رہا تھا، قربان اور صدقے وارے جاؤں، کوئی دعوت شبیری پیش کر رہا تھا۔ سب دعوتوں کا خلاصہ یہی تھا کہ ہمارے آج اس سیمینار سے جو پیغام جائے، جو ہمارے اس سیمینار کی دعوت دوسروں تک پہنچے۔ الحمدللہ ہم تو ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے، آج سے نہیں عرصہ دراز سے ہماری جغانگت، ہماری بھائی چارہ کی فضا، بین المسالک ہم آہنگی زبانی طور پہ نہیں، سارے حال کے لوگ ایک سے ایک بڑھ کر اپنے اختلافات کو چھوڑ کر، اپنے نظریات کو پیچھے کر کے، اپنے سیاسی وابستگیوں کو پس پشت ڈال کر، اپنی گروہی تمام چیزوں کو پیچھے ڈال کر شہر کے امن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام دوستوں نے جنہوں نے آپس میں اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ ہمارے لیے ایسے ہیں
जैसे फूलों का गुलदस्ता। आप हमेशा पॉजिटिव किरदार अदा करते हैं। मैंने 6 मंथ्स मुझे हो गए हैं यहाँ पे, तो मैंने हमेशा यहाँ के दरिया खां के लोगों को पॉजिटिवली पाया है। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जी यहाँ की हिस्ट्री जो है ऐसी है, यहाँ की हिस्ट्री जो है ऐसी है, लेकिन हमने कभी भी ऐसी चीज़ हमारे सामने आई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने हमें पॉजिटिवली हमें डील किया है और गवर्नमेंट की तमाम हदायत और तमाम जो पॉलिसीज़ थी उन पे एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन करवाई है। तो इसी तरीके से मुझे अब भी उम्मीद है कि जितने आप दोस्त हैं, आप तमाम दोस्त हमारे भाई हैं, हमारे एक किस्म के अंजुमन अमन कमेटी के अलावा हमारे भाई हैं और हमारे सिपाही हैं। जैसे हम आपके सिपाही हैं, इसी तरीके से आप हमारे सिपाही हैं। तमाम दोस्त मिलके मुहर्रम उल हराम के ये जो दिन है, इनको हमने अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन कराना है और किसी भी सूरत में हमने अपने शहर को बदनाम नहीं करना। हमारी नेक नामी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने नेक नामी में ही अपना काम सर अंजाम देना है। मेरा नहीं ख्याल कि भी पूरे पंजाब में कहीं भी किसी भी जगह पे ऐसे सेमिनार हो रहे होंगे, लेकिन ये जो सेमिनार हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन वाले लोग हैं। हम अमन से ही हमारा जो है मज़हब जो है वो हमें अमन की तलकीन करता है। हमने इंशाअल्लाह ताला हमने अमन को ही मुकद्दम रखना है। ये तो सूरत हाल है। बाकी मुहर्रम उल हराम के हवाले से मेरी गुजारिश है आप दोस्तों से, गवर्नमेंट का फोकस पहले से ज़्यादा है। पहले जो काम होते थे यानी कि हम 6, 7 को, 8 को, 9 को ऐसे करते थे। अभी मैं आपको इजलास में बताना चाहता हूँ, अभी मैं कमिश्नर साहब की मीटिंग थी, डी साहब की मीटिंग थी, उससे मैं निकल के आया हूँ, वीडियो लिंक थी। उसके बाद अभी वज़ीर आला साहबा ने जो है ना मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट बांट दिए हैं, मुख्तलिफ लोगों को उनकी ड्यूटियाँ लग गई हैं, अफसरान की तमाम चीज़ें चेक एंड बैलेंस में हैं। कमिश्नर साहब देख रहे हैं, डी साहब देख रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब देख रहे हैं, तो इसके साथ साथ आरपीओ साहब देख रहे हैं, डीपीओ साहब हैं। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि हम सब ने मिल के तमाम इंतज़ामिया का साथ देना है, हमने पॉजिटिवली काम करना है। अगर कोई किसी से कोताही होती है तो उसको पहली बात ये है कि दरगुजर करना है। दूसरी बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बदमज़गी है तो सबसे पहले आपने इंतज़ामिया को बताना है। आपकी इंतज़ामिया आपके 24 घंटे साथ है। हमारे जो माशाल्लाह नए डीएसपी साहब आए हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। हमारे एसएचओ साहबान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। रात मैंने विज़िट कर रहा था तो एसएचओ साहबान मोस्टली मैंने यानी कि तमाम मजालस पे देखे। ये सारा कुछ आप लोगों के लिए है, आप लोगों की वजह से है। हम कोई चीज़ नहीं है, हम फ़र्द वाहिद होते हैं, हम बाहर से आते हैं, आज हम इधर हैं, नेक्स्ट टाइम पता नहीं किधर होंगे, क्या है क्या नहीं। एक आपके साथ जो वक्त गुजरा होगा ना वो अच्छा गुजरा होगा तो हमें याद आएगा कि जी फ़लाँ जगहों पे थे, फ़लाँ जगह पे थे तो फ़लाँ बंदे ने हमारे साथ पॉजिटिव किरदार अदा किया था। तो इसी तरीके से हमें इसी तरीके से ये याद रहता है, ब्यूरोक्रेसी को याद रहता है कि फ़लाँ मीडिया का, फ़लाँ पर्सन का, फ़लाँ जो है आदमी उसका बहुत अच्छा किरदार है। जैसे हमारे अमन कमेटी के हवाले से है, हमारे यानी कि मुग़ल साहब हैं, इनका ज़ुबैर मुग़ल साहब हैं, ये नज़ीर खेमटा साहब हैं, बाकी दोस्त जो हैं डॉक्टर असलम साहब हैं, इसके अलावा बहुत सारे दोस्त मैं देख रहा हूँ बैठे हैं। सब ने पॉजिटिवली यानी कि जितने हाल में मौजूद है ना
सब दोस्त जितने भी हैं तमाम पॉजिटिवली काम करते हैं। मैं तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है और ये नेशनल प्रेस क्लब काउंसिल की तरफ से मुनक़िद हुआ है, इनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं इसके साथ साथ ज़ुबैर साहब से गुजारिश करूँगा कि अमन के लिए दुआ करें और वो अपनी दुआ वैसे भी मस्जिदों में भी दुआ होनी चाहिए, अभी भी हमारी मौजूदगी में दुआ की जाए ताकि भी हम ये कहें कि हमारे जितने दोस्त हैं अमन के ख़्वाह हैं। थैंक यू सर। माशाल्लाह यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ की प्रेस, यहाँ के मुअज़्ज़ज़ीन, उलमा हज़रात और इनका कोऑर्डिनेशन और इत्तफाक और इत्तेहाद देखकर बड़ा दिल को सुकून हुआ। और एक जो दिल में शायबा था कि यहाँ पे पहले जो तारीख़ी कुछ वाक़यात हुए हैं उसके पेश नज़र हमें ज़्यादा इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो आज मुझे ये बातें सुनकर दिल को बहुत एक कल्बी राहत महसूस हुई कि माशाल्लाह ये यहाँ के जो लोग हैं वो ज़िम्मेदार हैं, अमन के फ़रोग़ के लिए कमर बस्ता है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस तरह की खूबसूरत महफिल सजाने का, अमन की बात करने का और तमाम लोगों को, तमाम मकतबा फ़िक्र को एक जगह पे इकट्ठा करके इस तरह की बात करना बिल्कुल 100% ये एक नेकी और एक वक़्त की ज़रूरत है और अल्लाह ताला इसकी जज़ा सबको देगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कोऑर्डिनेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो अमन कमेटी है और जो तमाम लोग हैं जिनसे मेरी फर्दन भी मुलाकात हो गई है, रूट पे भी हुई है और रात को मजालिस की चेकिंग के दौरान भी हुई है। अभी जो बात हमें समझने की है जज्बातियत होती है, एक सोगवार माहौल होता है, लिहाजा ऐसे माहौल में कोई चिंगारी अगर फेंकेगा तो वो पूरे का पूरा मुआशरा, पूरे का पूरा जंगल, पूरी की पूरी सोसाइटी को आग लगाने के मुतरादिफ है। तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी क्या है कि ऐसी कोई भी खबर जो सोशल मीडिया पे आती है उसकी तस्दीक करने के से पहले उसको सही उसके हम रद्द अमल के तौर पे ना खड़े हो जाएं, बल्कि उसकी तस्दीक करें और तहम्मुल के साथ उसको सुनें और मुतल्लिका अदालों को उसकी रिपोर्ट करें और ख़ुद कानून को हाथ में लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो इसी बात पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। हमें ज़िम्मेदार शहरी बनना है, अपने वतन, अपने मुल्क, अपने इस मतलब एक छोटी सी सोसाइटी क्या है कि एक फ़र्द से हमारा मुआशरा जन्म लेता है। फ़र्द से लेके आगे हमारा घर है, घर के बाद एक मोहल्ला है, मोहल्ले के बाद हमारा मतलब एक कस्बा आ जाता है, पूरा शहर है और डिस्ट्रिक्ट है। इसी तरह ये दायरा कार बढ़ता बढ़ता एक मुल्क तक पहुँचता है। और अगर एक फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा तो इसका असर जो है वो पूरे मुआशरे पे जाता है, पूरे हमारे मुल्क की अमन आमा की सूरत हाल पे जाता है। खुदा न खास्ता कोई अगर एक वाक़या, एक फ़र्द की गैर जिम्मेदारी से एक वाक़या होता है तो वो कितना फ्लैश होता है कि उससे पूरा अदारा उसकी लपेट में आ जाता है, पूरा मुआशरा उसकी लपेट में आ जाता है। इसी तरह गुजारिश ये है कि हम तमाम जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जो बंदा जिस स्टेज पे हर बंदा अपना मुस्बत किरदार अदा करे और इंशाअल्लाह हम इस 10 मुहर्रम तक, जो हमारे 11 मुहर्रम तक या मुहर्रम की जितनी भी हमारी प्रोसेशन हैं, तकरीबात हैं या लोगों का आना जाने, हम इंशाअल्लाह महफूज बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया आपके शाना बिशाना है। और ये जो अमन कमेटी है और जो मुअज़्ज़ज़ीन है और जो तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, इनका पहले भी तावन है और आज ये तावन देख के और ज़्यादा खुशी हुई है। और मैं ये चाहूँगा कि ये दुआ करें कि इंशाअल्लाह हम इसी तरह इस 10 दिनों को और पूरे मुहर्रम को आसान तरीके से समाप्त करें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। जनाब मोहम्मद आज़म साहब और
حاجی نذیر احمد صاحب اور ہمارے پیارے بھائی زبیر محمود مغل صاحب، جناب رانا امجد بوبی صاحب اور پھر مہتاب حسین شاہ صاحب اور میرے حاضرین محفل جس میں امن کمیٹی کے ممبران، انجمن تاجران کے ممبران اور انجمن غلامان مصطفیٰ کے ممبران موجود ہیں۔ میرے دوستوں، یہ دریا خان کے امن کے لیے یہ اس طرح خوبصورت گلدستہ ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل ہیں، اور اگر دریا خان کے امن کو اس طرح وہ چاہتے ہیں جس طرح اپنی جان پیاری ہوتی ہے، دریا خان کا امن بھی ان لوگوں کو اسی طرح پیارا ہے، کیونکہ ہمارا یہ شہر ہے ہمیں جان سے پیارا ہے اور اس کا امن ہمیں اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اور انشاءاللہ آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے۔ پچھلی روایات کے مطابق انشاءاللہ محرم الحرام میں بھی یہ گلدستہ امن کو خاطر خواہ لاتے ہوئے اپنی پوری کوششیں جو ہے وہ بروئے کار لائے گا اور انشاءاللہ امن قائم رہے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر کے اور ایک فرمان خدا جل جلالہ اور ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا کہ واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص جو واقعہ کربلا میں امام علی مقام کے خلاف تیغ زنی کرتا رہا، جب امام حسین علیہ السلام کا باقی ماندہ خاندان واپس مدینہ پاک آ گیا تو کسی وجہ سے ناراضگی پر اس شخص کے لیے یزید نے آرڈر کیا کہ جہاں بھی ملے اس کا گردن جدا کر، تو وہ وہاں سے دوڑتا چلتا وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے کے آیا۔ تو مدینہ پاک آ گیا، حضرت امام حسین عابدین پہلے ہی مدینہ میں تشریف فرما تھے اور وہ شخص ادھر آ گیا اور انہوں نے اس شخص نے آ کر امام علی مقام امام زین العابدین کے پاس پناہ لی اور انہوں نے اسے 3 دن اپنے پاس رکھا۔ 3 دن کے بعد اس شخص نے اجازت چاہی کہ میں اجازت چاہتا ہوں، میں آپ کہیں اور جاؤں گا، تو امام زین العابدین نے انہیں رخصت بھی کیا اور ساتھ رخت سفر بھی دیا، اور کچھ دور جیسے مہمان کو چھوڑنے جاتے ہیں وہاں تک اس کے ساتھ گئے۔ اب چور کی داڑھی میں تنکا، اسے خود کو تھی اپنے دل کے اندر کہ میں تو ان کا قاتل ہوں اور ان کا یہ سلوک ہے میرے ساتھ، تو وہ بول پڑا کہ امام زین العابدین آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام زین العابدین نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا کہ پہچان میں نے تمہیں کربلا کے میدان میں لیا تھا، اور ادھر جو سلوک اور یہ جو سلوک میں نے کیا ہے یہ میرے نانا کا مجھے یہ سبق ہے، اور تمہیں مجھے عزیز کا سبق تھا کہ ہمیں وہاں بلا کے جو سلوک آپ نے کیا اور تو ہمارے گھر آ گیا اور جو سلوک ہم نے کیا ہے یہ ہمارے نانا کوئی اونچی زبان میں بات بھی کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کا پیٹ پھاڑ کر نہ سوئے ہمیں نیند نہیں آئے گی۔ اس چیز کو ختم کرنا ہوگا، عفو درگزر اپنانا ہوگا، لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، برداشت کرنی ہوگی۔ امن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امن پیدا نہ ہو، پوری دنیا میں امن پیدا ہو سکتا ہے اگر انسان اپنے اندر برداشت پیدا کر لے۔ تو 1-2 فرمان خدا جل جلالہ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے لوگوں میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ جب آپ تفرقے میں نہیں پڑیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو پھر امن کیسے نہیں آئے گا؟ میرے دوستو، امن اسی کو ہی کہتے ہیں کہ آپ فرمان خدا اور فرمان رسول کو اپنے دلوں میں بسا لیں، اپنے دلوں میں اس کو اس طرح بسا لیں اور کہ اس کے اثرات پوری دنیا میں نظر آئیں۔ ہم بولتے ہیں کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ اگر اس چیز پہ فرمان خدا پہ ہم عمل کر لیتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو فرقے میں مت پڑو اور میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اگر ہم اس سے عمل کر لیتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عمل پیدا ہو۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ اے مسلمان، آپ میں سے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، حقیقت میں وہی مسلمان ہے۔ آج اگر آپ یہ تحیہ کر کے جاتے ہیں، یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں یہی سبق آپ عام کر دیں، فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کو عام کر دیں۔ اگر ہر بندہ یہ کہے کہ میرے ہاتھ اور میری زبان سے دوسرا بندہ محفوظ رہے گا تو کیا وجہ ہے کہ پھر بے امنی ہو؟
कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जब हर बंदे के दिल में ये हो कि अल मुस्लिम मन सारे वल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मेरे हाथ और जुबान से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मेरे हाथ और जुबान से लोग महफूज रहेंगे। यही वजह है कि आज हमारा हाथ भी चल रहा है, हमारी जुबान भी चल रही है, और हमारे अंदर भी अमनी भी है, हम तकलीफें भी उठा रहे हैं। लेकिन अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस एक बात पर, इस एक हदीस पाक पर अमल कर ले, इंशाअल्लाह आप दूसरा भाई, आपके साथ रहने वाला, आपके मोहल्लेदार, आपका शहरी, आपका तहसील के रहने वाला, आपके ज़िले के रहने वाला, आपके मुल्क के रहने वाला हर बंदा महफूज हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं तवक्को करता हूँ कि आज जितने लोग यहाँ के बैठे हैं, ये फरमान रसूल और फरमान खुदा, ये आपने इसको फैलाएं, अपने अंदर पैदा करें, लोगों के अंदर पैदा करें, इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बन जाएगा। आपका पाकिस्तान भी अमन का, और कोई मुआशरा बगैर अमन के तरक्की नहीं कर सकता। अमन इतना ज़रूरी है कि अगर आप अमन रखेंगे, आपके बच्चे महफूज होंगे, आपके ख़ानदान महफूज होंगे, आपकी तालीम महफूज होगी, आपकी सेहत महफूज होगी। अमन की खातिर आप जो कुछ करना चाहते हैं करें। और मैं आखिर में यही कहूँगा कि खुदा अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, अल्लाह और अल्लाह के फरमान को अपने दिलों में बसाएं, इंशाअल्लाह अमन पैदा होगा और हम अमन का गहवारा बनेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। दर्श देता है कि चाहे तुम्हें वादी ताहिम में पत्थर मारे जाएं, चाहे तुम्हें गालियां दी जाएं, चाहे तुम्हें बुरा भला कहा जाए, तो आपने अल्लाह पाक के उस अजीम फैसले को मद्देनजर रखते हुए अपने मुखालिफ को मुआफ करना है। जब हम मुआफ करना सीख जाएंगे तो हमारा माशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। तीन चीजें, तीन लफ्ज अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो इंशाअल्लाह हमारा ये माशरा अमन का गहवारा बन जाएगा। सबसे पहली बात, हक बात सुनो, समझो। अगर तुम्हें समझ आ जाए कि ये बात हक है तो उस पर डट जाओ। उसवाए हुसैनी ये है कि डटने के बाद हक पर अगर तुम्हारी जान भी चली जाए तो उसकी परवाह ना करो। दूसरी बात, अगर हमारी तबीयत के खिलाफ कोई बात गिरा गुजरे तो सबसे पहले हमें उसको बर्दाश्त करना है। जब हम बर्दाश्त करना सीख जाएंगे तो अमन खुद ब खुद कायम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा लफ्ज दरगुजर, कि हमने किसी की गलत बात को सुना जो हमारे मिजाज, हमारी तबीयत के खिलाफ थी, तो हमने उसको बर्दाश्त करने के बाद उस तबके को, उस आदमी को माफ कर देना है, दरगुजर कर देना है, तो इससे अमन कायम होगा। तीसरा लफ्ज है सबर, बर्दाश्त, दरगुजर और सबर। जब हम सबर का दामन थाम लेंगे तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर ये फरमा दिया कि इन्नल्लाह वस्साबिरीन, कि बेशक मैं सबर करने वालों के साथ हूँ। जब हम बर्दाश्त, दरगुजर और सबर, इन तीन अल्फाज को अपनी जिंदगी के बाकी अयाम में भी नाफिज कर लेंगे, इन 10 अयाम के अलावा अपनी जिंदगी के बाकी माह साल में भी अपना लेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा घर, हमारा मुआशरा अमन का गहवारा बन के आपके सामने एक रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासिर हो। हमारे काम तकरीबन 95% मुकम्मल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस हाल में ये वादा करते हैं कि ना हम शिया को ना अहले सुन्नत को, सब हमारे भाई हैं। आप सिर्फ मुसलमान बने, ये हमारे जितने अंबियाए कराम यहाँ दुनिया पे तशरीफ़ लाए और जितने ही अहले बैत और असहाबाए कराम यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा कि मैं शिया हूँ या सुन्नी हूँ। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आलम इस्लाम की खातिर अपनी सारी जिंदगियां वक्फ की हैं। तो मैं आपको यही दावत दूंगा
जब आप मुसलमान बनेंगे तो आपके दरमियान किसी किस्म का कोई खला पैदा नहीं होगा, क्योंकि अमन के हवाले से मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम जितने बिरादरान ने अपना इजहार ख्याल किया है, मेरे ख्याल में और इसके बाद कोई करने का मुझे हक हासिल नहीं है। सिर्फ इतना कहूँगा कि आप बर्दाश्त करें, मोहब्बतें बांटें और एक दूसरे के साथ पूरा साल, जिस तरह हमारे लीडरान पूरा साल इकट्ठे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी इकट्ठे हैं, कल भी इकट्ठे होंगे, और जहाँ तक हमारी ज़िंदगी है हम इंशाल्लाह इकट्ठे मिलकर दरिया खान, डिस्ट्रिक्ट बखर और पूरे पाकिस्तान की खातिर हम अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे, लेकिन अमन पे आंच नहीं आने देंगे। और जो हमारी ये फोर्स बैठी है सिविल सोसाइटी, ये आप कैदीन हैं, आप अपनी आवाम को, हमको, सबको ये बता दें कि इंशाअल्लाह ताला हमने अमन कायम रखना है। अगर हमारे में से कोई भी शर्रंगेजी करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले हम उसको सजा देंगे, उसके बाद हम उनको कानून के हवाले करेंगे। वस्सलाम, खुदा हाफिज़। आज की तकरीब के सदर असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान राणा मोहम्मद शफीक साहब, SDPO सरकम दरिया खान मोहम्मद आजम टोपी साहब, स्टेज पर बैठे मौजूदीन, हाल में बैठे मौजूदीन, सबको मेरी तरफ से सलाम अकीदत। आज नेशनल पीस कौंसिल के रहनुमा अमजद बोबी की तरफ से अमन सेमिनार का इनेकाद जहाँ मुशाहिद है, वहाँ ये अमन भाईचारे में बुनियादी किरदार अदा करेगा। आज के मौजू अमन और हमांगी के सिलसिले में मैं कुछ अर्ज करने से पहले आज से 1400 साल पहले जाऊंगा, जहां से अमन की बुनियाद का आगाज हुआ। अरब की सरजमीन है, कुफर इंतहा पर है, जहालियत इंतहा पर है, दुश्मनी इंतहा पर है, कुएं पर पानी पीने पर झगड़ा होता है, जंग लगती है, हजारों आदमी कत्ल हो जाते हैं, उनकी खोपड़ियों में शराब पीना आम है, बुतों की पूजा करना आम है, कोई गाय की पूजा करता था, कोई सूरज की पूजा करता था, कोई अपने हाथ से मिट्टी का बुत बनाकर उसकी पूजा करता था। जहालियत का दौरा था। रब्बे करीम ने उस सरजमीन पर हमें नूर देने के लिए, उस जहालियत के खात्मे के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब वो इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने अमन भाईचारे की दर्स दिया और बताया, क्या लोगों, तुम गुनाह की तरफ राग़िब हो, तुम जहालियत की तरफ राग़िब हो, तुम उस एक खुदा को मानो जिसने ये जमीन बनाई, जिसने आसमान बनाया, जिसने कायनात बनाया। उनके ये अल्फाज अरब की सरजमीन पर सदियों से मुसल्लत आने वाले सरदारों को नागवार गुजरे। उन्होंने आपके अल्लाह के इस पैगाम के खिलाफ अल्लाह के नबी के रास्ते में बहुत सी रुकावटें खड़ी की। उन तमाम सरदारों में एक सरदार, एक बदबख्त का नाम अबू जाहिल था, जिसे अल्लाह के प्यारे नबी ने जोहला का सरदार कहा, तमाम जाहिलों का सरदार कहा, अबू जहल कहा। उसने अल्लाह के प्यारे नबी को बहुत सी तकलीफें दी, बहुत से दुख दिए। ये आप सुनकर सीने पर हाथ रख कर कहें, छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी पर उस वक्त के दौर में एक सोशल बाइकाट, जिसे हम आम जबान में हुक्का पानी कहते हैं, वो गिराया गया। शेब अबी तालिब की वादी है, चारों तरफ पहाड़ है। अल्लाह के प्यारे हबीब
تمام قریش خاندان کو لے کر اس بستی میں جاتے ہیں، گزارا کرتے ہیں، گندم ختم ہو جاتی ہے، آٹا ختم ہو جاتا ہے، جو ختم ہو جاتی ہے، درختوں کے پتے کھاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے پیغام کے لیے بہت کچھ برداشت کیا، لیکن اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ ابو جہل کی جہالیت عروج پر رہی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طرح طرح کے مسائل پیدا کیے، آپ کے راستے میں گڑھے کھودے، آپ کے اوپر گند پھینکا، آپ نماز کی حالت میں ہیں، ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی آپ کی پیٹھ پہ رکھ دی جاتی ہے، آپ سجدے سے اٹھ نہیں سکتے، کیا کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک وقت آیا، حکم ربی ہوتا ہے، میرا رب کہتا ہے اے میرے محبوب، یہ ابھی آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہے، آپ میرے حکم سے مکہ کی سرزمین چھوڑ دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب اللہ کے حکم سے سرزمین مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کو اپنا مسکن بناتے ہیں، مدینہ آتے ہیں، جو لوگ حلقہ اسلام میں ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ ابو جہل کی شیطانیت، ابو جہل کی جہالت عروج پر رہی، آپ مدینہ تشریف لے گئے، بہت سی بات لمبی ہو جائے گی، بہت سی غزوات لڑی جاتی ہیں، احد کی غزوہ لڑا جاتا ہے، بدر کا غزوہ لڑا جاتا ہے، جنگ خندق لڑی جاتی ہے، ان میں مسلمانوں کو کئی نقصان ہوتا ہے، کئی زیادہ ہوتا ہے۔ بدر کی جنگ ہے، جب آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ یہ 313 ہیں، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ہزاروں اونٹ ہیں، ہزاروں گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، رب کریم کے پیارے محبوب نے اسی وقت مسلح بچا کر ایک ہی دعا کی، اے رب کعبہ، میں جو میرے ساتھ تھے میں نے لے کر آ گیا ہوں، آگے اگر انہیں ختم ہو گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے رب کو وہ لفظ اتنے پسند آئے کہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، جنگ بدر ہوئی، اور پھر آپ دیکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ 72 کفار کے سردار، کتنے 72 سردار جہنم واصل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو، جوانوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو کامیابی ملتی۔ اس کے بعد فتح مکہ کا ٹائم آتا ہے، میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ فتح مکہ کا ٹائم آتا ہے، اللہ کے نبی فتح مکہ کے موقع پر جس وقت مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت یہی الفاظ استعمال کیے کہ جس نے خانہ کعبہ میں پناہ لی اس کو بھی امن ہے، جس نے مسجد میں پناہ لی اس کو بھی امن ہے، جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی اس کو بھی امن ہے، جس نے بوڑھے کے گھر میں پناہ لی اس کے لیے بھی امن ہے۔ بچوں کو چھوڑو، بوڑھوں کو چھوڑو، عورتوں کو چھوڑو، یہ پیغام تھا میرے پیارے محبوب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طاقت تھی، سب کچھ تھا، فتح مکہ ہو چکا تھا، کفار ناک رگڑنے پر مجبور تھا، لیکن طاقت کے باوجود میرا رب کعبہ کا پیارا محبوب ایک ہی پیغام دیتا ہے، سب کے لیے امن ہے۔ امن ہوا۔ اس کے دوران ایک بات میں بتاتا چلوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا غور سے سننا، ابو جہل جس نے تمام زندگی اللہ کے پیارے محبوب کو دکھ دیے، تکلیفیں دی، اس کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام اکرمہ۔ کیا نام ہے؟ اکرمہ۔ اکرمہ جس وقت فتح مکہ پر مسلمان غالب آ جاتے ہیں وہ مکہ کی سرزمین چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس سرزمین پہ نہیں رہوں گا، میں یہاں سے دیس نکالا کر جاتا ہوں، یہاں پہ اللہ کے ماننے والے آ گئے ہیں، میں اس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ وہ ایک کشتی میں جاتا ہے، راستے میں کشتی میں طوفان میں گر جاتی ہے، وہاں پہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کا وجود بھی ہے، وہ وہاں پہ ایک دعا کرتا ہے۔ تاریخ علماء کرام بیٹھے ہیں، ایسے ہی تاریخ کیا گیا کہ کشتی واپس آتی ہے، اس دوران اس کی بیوی حکیم اسلام قبول کر لیتی ہے، اسلام قبول کر لیتی ہے، وہ دعوت دیتی ہے، اسلام قبول کرنے کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب سے ایک فرمائش، ایک شرط یا ایک وعدہ لیتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میرا خامد اکرمہ بیٹا کس کا؟ ابو جہل کا، اگر وہ اسلام قبول کرے تو آپ اس کی جان کی ضمانت دیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب ان سے وعدہ کر لیتے ہیں۔ پھر مسجد نبوی، اللہ کے پیارے محبوب اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں موجود ہیں،
मुसलमानों के खिलाफ इतनी जगह लड़ी, दिल आजारी गुनाह है। अल्लाह के प्यारे महबूब आप पढ़े, तारीख इस्लाम पढ़े कि अल्लाह के नबी अकरमा की आमद पर तमाम सहाबा किराम को, तमाम महफिल में मौजूद अपने साथियों को मना करते हैं कि उसके लिए कोई लफ्ज न बोलना कि ये उसी अबू जाहिल का बेटा है जिसने तमाम जिंदगी अल्लाह के प्यारे महबूब को खून के आंसू रुलाया और फिर वो इस्लाम कबूल करता है। ये हमारा मजहब है। आज हम किसका कलमा पढ़ते हैं? हम जिसका कलमा पढ़ते हैं उसने हमें क्या पैगाम दिया, हमें क्या मोहब्बत दी। आज नवाज़ रसूल के अयाम का इब्तिदा हुई है, यौम आशूरा कल से शुरू हो चुका है। आज तो मरहूम अलाम है। हमारी जिले इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर पत्थर, DPO पत्थर, हमारी तहसील इंतजामिया, हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने इंतहाई सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। हम सब पे जिम्मेदारी बनती है कि हम हुकूमती अहकामात को फॉलो करें, हम अमन भाईचारे का दर्ज दें। क्यों? हम इन अयाम में किन की याद ताज़ा करें? हम उनकी याद ताज़ा करें। हम हुसैनी फलसफे पे जिए जिन्होंने मैदान करबला में सर को कटाया, जालिम के आगे सर झुकाया नहीं। हमें हुसैनी बन के जीना है। हमें सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं, सब हमारे हैं। हमें उनका एहतराम करना चाहिए। हम उनके पाँव की बतौर अमन सेमिनार के अंदर मेंबरान अमन कमेटी और अभी चंद मिनटों के बाद हमारे मेहमान खुसूसी DSP मोहम्मद आज़म साहब और असिस्टेंट कमिश्नर राना मोहम्मद शफीक साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा नेशनल पीस काउंसिल के हवाले से भी बताता चलूँ कि नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अंडर दी सुपरविज़न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये तकरीबन कोई 15 साल से इंटीरियर मिनिस्ट्री के ज़ेरे अंडर काम कर रही है और मुल्क पाकिस्तान के अंदरून के साथ साथ 37 ममालिक में भी ये अमन और इत्तेहाद, भाईचारे और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये अपना मिशन जो है जारी रखे हुए है। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि मोहर लगा दी है, तो आप एहतियात करें। हमारे सिक्योरिटी इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे मेंबरान अमन कमेटी के यहाँ पे अफराद मौजूद हैं। अगर किसी को किसी भी किस्म की शिकायत दरकार हो तो इनसे रब्ता करके उस शिकायत को दर्ज करवाएं, ना कि आप लोग किसी भी किस्म के कानून को या अमन के सबूताज करने को अपने हाथ में लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे हमारे बुजुर्ग ज़ुबैर महमूद मुगल साहब, उस्ताद सफदर आसिम साहब, मलक नज़ीर खेमटा साहब, डॉक्टर यूसुफ साहब, जो हमारे दीगर अमन कमेटी के मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह गुज़िश्ता साल भी हमारा मुहर्रम बड़ा मिसाली गुजरा है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुहर्रम भी हमारा उससे बढ़कर मिसाली गुजरेगा। और इंशाल्लाह नेशनल पीस काउंसिल के जितनी भी टीम है वो सिक्योरिटी इदारों के साथ पहले भी वाबस्ता है और इंशाल्लाह इस मुहर्रम के अंदर जैसे कि पिछले साल भी अमन कमेटी मेंबरान और सिक्योरिटी के इदारों के साथ मिलकर मुहर्रम में अपना किरदार अदा किया है, तो इंशाल्लाह इस मुहर्रम में भी बढ़ चढ़ कर नेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह उसके अंदर